بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما مرے۔ خبرنامے میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ جو سارا دن محنت کر کے گھر آ کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا دیتا تھا، یہ سب متاثر ہیں۔ چیلنج ہمارا کیا ہے؟ کرونا وائرس بھی نہ پھیلے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے رہ گیا، جو طبقہ آگے مشکل میں تھا، ہمارا معاشرہ اس کا کیسے دھیان رکھتا ہے، یہ ہے بیلنس۔ حکومت مشکل کی گھڑی میں بے سہارا طبقے کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج دیا ہے، کوشش کریں گے اور بھی دیں۔ مستحق لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے، جو پیسہ اکٹھا ہوا کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر مستحقین کو دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کا گورنر ہاؤس لاہور میں کرونا ریلیف فنڈ کی تقریب سے خطاب۔ مخیر حضرات نے ریلیف فنڈ کے لیے چیک پیش کیے۔ سیاسی مخالفین تنقید کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جو مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مخالفین نے کبھی سماجی بہبود کا کام کیا نہ کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم کا لاہور میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب۔ وزیراعظم عمران خان کا ایکسپو سینٹر لاہور میں قائم کرونا قرنطینہ سینٹر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی ہمراہ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریفنگ۔ قرنطینہ مرکز میں 1000 افراد کو رکھنے کی گنجائش۔ پاکستان میں کورونا سے متاثر 131 افراد مکمل صحت یاب، 41 جاں بر نہ ہو سکے۔ اب تک 2818 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ عوام حکومتی ہدایات پر عمل کریں، سینیٹائزرز خریدتے وقت معیار کا خیال رکھیں۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی میڈیا سے گفتگو۔ زمینی بارڈر بند رکھنے کے فیصلے پر قائم ہیں۔ صرف افغانستان کی درخواست پر 5 سے 6000 افغانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے بارڈر کھولا جائے گا۔ معاون خصوصی قومی سلامتی معید یوسف کی میڈیا بریفنگ۔ عوام کے خزانے کو عوام پہ خرچ کرنا جو ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کوئی کسر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ افراد جو ہیں، ان کو منڈے سے مختلف بینکس کے ذریعے بائیو میٹرک سسٹم کے تحت کیش ٹرانسفر پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے۔ کورونا کو سیاست کے لیے استعمال کرنے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے۔ وبا کے خلاف جنگ اجتماعی کوششوں اور جذبے سے جیتیں گے۔ 1200 ارب روپے کا معاونت پیکج وزیراعظم کی عوام دوست سوچ کا مظہر ہے۔ کورونا کے خلاف برسر پیکار اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوا۔ غریب اور پسماندہ طبقے کی امداد کے لیے پنجاب حکومت کے عملی اقدامات۔ چیف منسٹر انصاف امداد پروگرام کے تحت 1,70,000 افراد کو مالی امداد پہنچا دی گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت نعروں کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں اجلاس۔ کورونا کے مریضوں کے لیے سروسز اسپتال کراچی میں الگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی برطانوی کمپنی سے فوری طور پر 2 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس منگوانے کی ہدایت۔ لیبر کمپلیکس ملتان کے قرنطینہ سے 1160 زائرین گھروں کو روانہ۔ پہلے قافلے میں اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے زائرین شامل۔ اہلان ملتان کی میزبانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ زائرین۔ وزیر اعظم کی اجازت سے 15 اپریل سے مال بردار ٹرینیں شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہنگامی حالات ہیں۔ 1670 قلی حضرات کو احساس پروگرام کا حصہ بنانے کی تجویز دی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں 141ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں سری لنکا، عراق، فلسطین اور سعودی عرب کے کیڈٹس شامل۔ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومتی اقدامات کے باعث کسی مہمان کو مدعو نہیں کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل شیر افغن نے پریڈ کا معائنہ کیا، انعامات تقسیم کیے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی ضلع کلگام میں 4 نوجوان شہید. قابض فوج نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. 3 مکان بھی بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر دیے. کورونا وائرس 205 ملکوں تک پھیل گیا. 11,82,000 سے زائد افراد متاثر. 2,44,000 افراد صحت یاب. 64,000 جان کی بازی ہار گئے. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی. اٹلی میں 15,362, اسپین میں 11,744, فرانس میں 7,560, برطانیہ میں 4,313 اموات. چین میں کورونا کے باعث ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 1 دن کا سوگ. 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. بیجنگ سمیت مختلف شہروں میں یادگاری تقاریب. مرکزی تقریب کورونا سے متاثرہ شہر ووہان میں ہوئی. صدر شی جن پنگ کی بھی شرکت. اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرمگو. اور کورونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں محصور کھلاڑیوں نے گھر میں ہی کھیل کے میدان بنا لیے. اردن کے ٹیبل ٹینس کھیلنے والے خاندان کا کچن میں مقابلہ. ٹینس عالمی نمبر 1 نے اپنے شوق کے لیے فرائنگ پین سنبھال لیا. جرمنی کی خاتون جمناسٹ نے گھر اور لان میں جمناسٹک کلب بنا لیا. عالمی وبا کورونا وائرس کے خوف کے دوران لوگوں کی حوصلہ افزائی, ہمت بڑھانے اور امید جگانے کی کوشش. خواب مرتے نہیں, دگنا ہو جاتے ہیں جب تک آپ ان کو دماغ میں رکھتے ہیں. ٹوکیو اولمپکس کے ملتوی ہونے پر اولمپک گولڈ میڈلسٹ ول کلے نے گانا جاری کر دیا. It's like a million scenarios in my cranium, 20/20 vision, all I see is back in the stadium. Dreams don't die, no, no, they don't die. Dreams don't die, no, no, they don't die. Dreams don't die, no. خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. حکومت اس مشکل گھڑی میں بے سہارا طبقے کو تنہا نہیں چھوڑے گی. وزیر اعظم عمران خان کے گورنر ہاؤس لاہور میں کورونا ریلیف فنڈ کی تقریب سے خطاب کا احوال جانتے ہیں محمد سفیان کی اس رپورٹ. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں ہمت ہار جانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے مقابلہ کر کے قوم مختلف انداز میں ابھرے گی. گورنر ہاؤس لاہور میں کورونا ریلیف فنڈ کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کی وبا ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہیں, مگر ہم اسے چیلنج سمجھتے ہیں اور حکمت استعمال کر کے اس مشکل سے نکلیں گے. ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. میں اس کو بڑا چیلنج سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ قوم اس چیلنج سے نکلے گی تو یہ بالکل مختلف قوم ہوگی. یہ وہ قوم ہوگی جو انشاءاللہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ اس کو بننا چاہیے. اور کیا قوم بننا چاہیے تھی؟ جس کی وجہ سے یہ قوم بنی تھی, جو ویژن تھی, جو نظریہ تھا پاکستان کا, ایک بہت بڑا نظریہ تھا جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں, جس کو ہم نے کبھی اس کی اہمیت ہی نہیں دی, لوگوں کو یاد ہی نہیں کرایا کہ یہ پاکستان بنا کیوں تھا. ایک بڑا نظریہ تھا, اسلامی فلاحی ریاست. انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا ہے اور اس ریلیف فنڈ کو ضرورت مند افراد میں شفافیت سے تقسیم کیا جائے گا. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی ہے جو ڈیٹا دیکھتی ہے. ہر روز صبح ہم ڈیٹا اینالائز کرتے ہیں. جو ہمارا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس میں سارا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے. اس کے مطابق ہم اب چل رہے ہیں. جدھر بھی ہمیں پتا چلا کہ کلسٹر ہوگا ادھر ان کو ہم پوری طرح لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن لاک ڈاؤن کامیاب تب ہوگا جب ہمارے پاس فورس ہو پوری جو ہر گھر کھانا پہنچا سکے. ان کا پورا ڈیٹا ہے اور پھر مزید اسی کے اندر
جو ہم اس ڈیٹا کو بڑھاتے جائیں گے, یعنی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, ہر ڈسٹرکٹ میں پتہ چلے گا کہ کوئی لوگ اگر مس ہو گئے ہیں, تو یہ بڑا سائنٹیفکلی یہ ڈیٹا بنا ہوا ہے, اس پہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. اس پہ جو پیسہ دیا جائے گا وہ صرف اور صرف میرٹ پہ دیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے ریلیف فنڈ کے لیے مخیر حضرات سے چیک وصول کیے اور کاروباری شخصیات کے جذبے کو سراہا. لاہور چیمبر سمیت مختلف تاجر تنظیموں اور صنعت کاروں کی جانب سے خطیر رقم ریلیف فنڈ میں جمع کروائی گئی. میں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کیونکہ مجھے مدت ہو گئی شوکت خانہ میں ان کے ساتھ ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کرونا سے نپٹیں گے بھی. آج ماشاءاللہ یہاں ایک اچھی بڑی فگر جو ہے ڈونیشن کی صورت میں بھی اکٹھی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ قوم پر ایک آزمائش ہے, ویسے تو ساری دنیا پر ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بھی گیئر اپ ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستانی قوم مشکل کی ہر گھڑی میں یکجا ہو کر اپنا کردار ادا کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنا کردار ادا کریں. کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غریب اور مستحق افراد کی مشکلات ختم کرنے کے لیے حکومت اور مخیر حضرات کی طرف سے عطیات جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. محمد سفیان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیراعظم عمران خان نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے رضاکاروں, تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور تنظیمی عہدیداروں سے کہا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے علاقوں کے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام اسی کو یاد رکھیں گے جو اس مشکل میں ان کے ساتھ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاسی مخالفین تنقید کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آنے والا وقت بڑا مشکل ہے. نوجوان اور ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی چھٹی کیے بغیر دن رات لوگوں کی مدد کریں. جو اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا, وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گی, کیونکہ مشکل وقت میں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. زلزلے میں ہماری پارٹی بہت چھوٹی سی پارٹی تھی, لیکن ہمارا بڑا فٹ پرنٹ تھا زلزلے میں. جب فلڈ آیا پھر بھی چھوٹی سی پارٹی تھی, لیکن ہم نے بہت اپنی حیثیت سے بڑھ کے ہم نے فلڈز میں کام کیا, اور انشاءاللہ اس میں بھی میں آپ کو لیڈ کروں گا. مجھے یہ امید ہے کہ ہم جو بھی مشکلات آئیں گی انشاءاللہ ہم ان کا سامنا کر کے تو ایک اور مضبوط قوم بن کے نکلیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا. ہمیں اس وبا کے خلاف مربوط اقدامات اور انتھک جدوجہد کرنی ہے. دنیا میں یہ کب ختم ہوگا ہمیں نہیں پتا. کیا یہ اس کی ہم نے ایک دفعہ قابو بھی پا لیا تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نہیں, کیونکہ اس کی پھر ایک سیکنڈ بھی جو فلو ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی آ سکتا ہے پیک. سو اس لیے یہ سارے ان نون ہیں. یہ ایک ایسا ایک ان چارٹرڈ ٹیریٹری میں ہم جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو لوگ آپ میں سے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اپنے حلقے میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کے دکھ و درد میں شامل ہونا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا تجربہ رکھتی ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ سیاسی نقطہ نظر اپنی جگہ, مشکل کے اس وقت میں سب کو مل کر چلنا ہے. اکٹھے چلنا ہے, اکٹھے مل کے کام کرنا ہے. یہ مشکل وقت ہے. دس از دا ٹائم ٹو بی آنیسٹ. ہمارا ہر ایم این اے ایم پی کین بی دا چیمپئن آف دا پیپل. جب آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس موقع پر پنجاب حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کے کنٹرول کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پنجاب میں ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن شروع کی گئی ہے, جس کے ذریعے لوگ گھروں میں بیٹھ کر صحت کے حوالے سے درست رہنمائی لے سکتے ہیں. محمد امید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم عمران خان نے ایکسپو سینٹر لاہور میں قائم قرنطینہ مرکز کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار بھی ان کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم نے فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا اور مختلف حصوں میں میسر طبی سہولتوں کا معائنہ کیا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیر اعظم کو فیلڈ ہسپتال کے بارے میں بریفنگ میں بتایا کہ ہسپتال میں 1000 مریضوں کی گنجائش ہے اور اسے پنجاب حکومت نے 9 روز میں مکمل کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ 9 روز میں 1000 بستر کے فیلڈ ہسپتال کا قیام پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کرونا وائرس سے نمٹنے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے لاہور میں ملاقات کی اور وزیر اعظم کو کرونا وائرس کی روک تھام اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات پر بریفنگ دی. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات اور اقدامات کو سراہا.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बरसग़ीर में गुर्बत की बुलंद शरह के साथ हमें बंदिशों में हद दर्ज तवाज़ुन की ज़रूरत है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। इसके साथ इस बात को भी यकीनी बनाना है कि लोग फाका कशी का शिकार न हों। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि मईशत का शिराजा न बिखरे। उन्होंने कहा कि दर हकीकत हम मुश्किल सूरत हाल का शिकार हैं। तालीमी इदारे, शॉपिंग सेंटर्स, मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट्स समेत तमाम मकामात बंद कर चुके हैं। इन बंदिशों के तबाहकुन असरात से बचाव के लिए पहले ज़रई शोबा खुला रखा गया और अब हमने तामीरात का शोबा खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतें, सिविल और अस्करी क़यादत और तमाम मुतल्लिक़ा इदारे कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले 2818 अफराद में से 131 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 41 जाँबर न हो सके। कोरोना से मुतालिक इक़दामात के हवाले से मौमनीन खुसूसी की मीडिया ब्रीफिंग की तफसील आपसे शेयर करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए मुआविन खुसूसी से डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना के हवाले से फर्जी तखमीने न लगाए जाएं। मुस्तकबिल में कोरोना वायरस से नुकसानात के तखमीनों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जहां कोरोना वायरस की वबा ज्यादा होगी, इन इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सैनिटाइजर्स लेते वक्त क्वालिटी का ख्याल रखें। टोटल कन्फर्म्ड केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो 2708 है और पिछले 24 घंटे में इनमें 258 केसेस का इजाफा हुआ है। उसकी तकसीम कुछ यूँ है कि पंजाब में 152, सिंध में 56, केपी में 32, बलोचिस्तान में 6, गिलगित बल्तिस्तान में 3, इस्लामाबाद में 7 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 2 केसेस आए हैं। 9905 लोग मुख्तलिफ क्वारंटाइन्स के अंदर हैं और जिनमें से अब तकरीबन 8165 के रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं। 18% जो हैं वो पॉजिटिव हैं। कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ ने कहा कि ज़मीनी बॉर्डर बंद रखने का फैसला कायम है, लेकिन सिर्फ अफगानिस्तान की दरखास्त पर 5 से 6 हज़ार अफगानियों को वापस भेजने के लिए बॉर्डर खोला जाएगा। 6 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक इन 4 दिनों में मखसूस औकात पर हमारा चमन का और तोरखम का बॉर्डर जो है वो खोला जाएगा। कुछ मखसूस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PIA की परवाज़ें जो हैं उनको बाहर जाने और कुछ हमारे जो पाकिस्तानी मुसाफिर दुनिया के बेशतर ममालिक में फंसे हुए हैं उनमें से कुछ को वापस लाने की इजाज़त दी गई थी। लगभग 2000 से 2200 अफराद जो हैं वो 4 अप्रैल, 3 अप्रैल और 11 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान में वापस आएंगे। हमें महफूज तरीके से अपने शहरियों को वापस लाना है। मुआविनीन खुसूसी ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और इक़दामात किए जा रहे हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि खुसूसी परवाज़ों से आने वाले पाकिस्तानियों को करंटीना में रखा जा रहा है और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुआविन खुसूसी सेहत ने कहा कि टेस्टिंग की सहूलत में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में PTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट के ऊपर ही हम टेस्ट करते हैं और उनके सैंपल्स लेके टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और उन मुसाफिरों को क्वारंटाइन में ले आते हैं। क्वारंटाइन के लिए मुतअद्दिद हमारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ये उनमें से एक है और ये वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे है। लोकल जो अथॉरिटी है उनके लोग भी होते हैं, खाने का इंतज़ाम, दीगर जो ज़रूरियात हैं उनका इंतज़ाम। वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी की हुई हैं और उन गाइडलाइंस के ऊपर अमल दरामद होता है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने पाक चाइना करंटीना सेंटर और OGDCL करंटीना सेंटर का दौरा किया और वहां मौजूद सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कोरोना की वबा पूरी कौम के लिए एक चैलेंज है। हुकूमती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात की बदौलत वायरस के बरवक्त सद्दबाब के साथ साथ दबाव के शिकार मुल्क की मईशत की जल्द बहाली में भी मदद मिलेगी। जिना अस्पताल लाहौर में उनकी मीडिया से गुफ्तगू की तफसील जानिएगा शाहिद वफा से। जिनाह अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मौजूदा हालात पूरी कौम और तमाम सियासी कुव्वतों से इत्तेहाद का तकाजा करते हैं। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। 1200 अरब का पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म की अवाम दोस्त
सोच का मज़र है और हम समझते हैं कि अवाम ही इस मुल्क के ख़जाने के रियल कस्टोडियन है और अवाम के ख़जाने को अवाम पे खर्च करना जो है ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ अफराद जो हैं इनको मंडे से मुख्तलिफ बैंक्स के ज़रिए बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ये कैश ट्रांसफ़र प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो 10 अरब का एक रिलीफ प्रोग्राम पैरेलल शुरू किया है उसके अंदर भी बाकायदा एनलिस्टमेंट हो चुकी है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पूरी कौम कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के बेलौस किरदार की मोतरफ है। मैं अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और तमाम तिब्बी अमले को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। भरपूर हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से अपने फ़राइज़ अंजाम देने वालों के लिए एक माह का एडिशनल इनके सैलरी से पैरेलल पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे जारी किया जा रहा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जनाह अस्पताल लाहौर में कोरोना डायग्नोस्टिक लैब के क़याम के लिए निजी शोबे और मुखय्यर समाजी शख्सियात के किरदार को भी सराहा। इससे पहले वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी ने जनाह अस्पताल में कायम करंतना मरकज़ का दौरा किया और वहाँ पर मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज मरीज़ों की सेहत और इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कोरोना की तशख़ीस के लिए कायम करदा जदीद PCR सेंटर भी गईं और वहाँ कायम लैब के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी ने इस मौके पर कोरोना के मर्ज़ की तशख़ीस और मरीज़ों के इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने पर हस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी की तारीफ़ की। शाहिद वफ़ा, PTV न्यूज़, लाहौर। पंजाब के वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 1,70,000 मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद पहुँचा दी गई। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1.5 अरब रुपए की माली इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम अमली इक़दाम कर रहे हैं, माजी के हुक्मरानों की तरह नमूदो नुमाइश और शोबाजियों पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर इंसाफ प्रोग्राम के तहत हकदारों तक उनका हक पहुँचाया जाएगा और कवाइफ की तस्दीक के बाद दीगर मुस्तहिकीन को भी माली इमदाद दे दी जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की अपील पर मुखय्यर हज़रात और ताजर बिरादरी की जानिब से 100 ट्रकों पर मुश्तमिल राशन और इमदादी सामान मौसूल हुआ। लाहौर और रावलपिंडी में 25-25 ट्रक इमदादी सामान, जबकि गुजरावाला 20, जेहलम 5, इस्लामाबाद 5, जंग 2, सरगोदा 8 और शेखुपुरा के लिए 5 ट्रक भेजे जाएंगे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत काश्तकारों के हुकूक और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। कोरोना के पेश नज़र सूबाई वज़रा, मुआविनीन ख़ुसूसी और वज़ीर आला के मुशीर ज़िलई सतह पर गंदम खरीदारी मुहिम की निगरानी करें और इस सिलसिले में वज़ीर आला ऑफिस को आगाह रखें। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम खरीदारी के दौरान इज्तमा से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि गंदम की कटाई के लिए इंसानी वसाइल की बजाय मशीनरी पर इन्हिसार सूदमंद साबित होगा। कोरोना वायरस के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक है। पूरे सूबे में मुतासरीन के लिए कायम किए गए करंतना और आइसोलेशन मराकज़ के बेहतर इंतजाम और वज़ा करदा कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद को हर लिहाज से यकीनी बनाया जा रहा है। तफसील पेशावर मरकज़ से। मरकजी कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अलावा हर जिला और तहसील की सतह पर निगरानी के मखसूस मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ महकमा सेहत, जिला इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुतालिका महकमों के हुक्काम को हिदायत की है कि सूबे भर में कोरोना मुतासिरीन के लिए कायम किए गए करंतना और आइसोलेशन मराकज़ चलाने के लिए वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस मकसद के लिए हर जिले की सतह पर महकमा सेहत के मुतालिका हुक्काम को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत की। इस वक्त सूबे में मजमूई तौर पर 215 करंतना मराकज़, 554 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और 2400 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन यूनिट्स कायम हैं और ज़रूरत के मुताबिक इनमें इजाफा करने के लिए इंतजामात भी किए गए हैं। इन मराकज़ में तैनात हेल्थ वर्कर्स और दीगर ज़रूरी अमले को बुनियादी नौइयत की हिफाजती अशिया फराहम कर दी गई हैं।
PDMA की जानिब से सूबे के मजीद 3 अजला खैबर, सवाबी और बुनेर में कायम करंतना मराकज़ को हिफाजती किट्स फराहम कर दिए गए हैं। पेशावर में ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की मार्केटों के दौरे के मौके पर मुशीर इत्तलात ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई क़िल्लत और नाजायज़ मुनाफाखोरी के मुर्तकिब अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर सेहत तैमूर सलीम जगड़ा ने बादशाह खान मेडिकल कॉलेज सवाबी में आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद करते हुए एहतियात करें ताकि इस वबा से बचा जा सके। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कायम करंतना मराकज़ का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कोरोना वबा के पेश नज़र मीडिया से मुंसलिक अफराद की हिफाजत के लिए उन्हें पेशावर में सिविल डिफेंस की जानिब से मास्क, सर्जिकल ग्लव्स और सैनिटाइजर्स फराहम किए गए। मोहम्मद इरफान खान, PTV न्यूज़, पेशावर। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध भर में लॉकडाउन जारी है और लोग घरों तक महदूद हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास में कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात के सिलसिले में अहम फैसले किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़मीर अब्बास। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में होने वाले इजलास में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल कराची में अलग यूनिट कायम करने का फैसला किया गया, जिसके लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए जारी कर दिए गए। इजलास को बताया गया कि इस वक्त सिंध हुकूमत के पास 7,500 टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं, जबकि आइंदा 3 दिनों में मजीद 15,000 किट्स मंगवा ली जाएंगी। सिंध के वज़ीर आला ने बरतानिया की कंपनी से फौरी तौर पर 2 लाख टेस्टिंग किट्स मंगवाने की हिदायत की। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि योमिया 2020 टेस्ट की गुंजाइश को 5,000 तक बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कनाडा से रैपिड टेस्टिंग मशीन खरीदने की भी मंजूरी दी। सिंध भर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी रहा। सूबे में लोग घरों तक महदूद रहे, जबकि तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबार और तजारती मराकज बंद रहे। सूबे में तमाम अशिया खुर्दनोश की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहीं। कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अशरफ कुरैशी ने कराची में मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत गरीब और मुस्तहिकीन की मदद के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। वफाकी हुकूमत ने पूरा बजट अनाउंस किया, पूरा पैकेज अनाउंस किया है, पूरा पैकेज हमने ऐलान किया है। हमने ही लोगों के लिए रिलीफ फंड का पूरा इजरा किया है। हमारी तरफ से लोगों को रकूम दी जाएंगी, हमारी तरफ से राशन तकसीम किया जा रहा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान ने अपने हल्के के गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से भी गरीब और मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए राशन का सामान जमा किया गया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की निगरानी में राशन के ट्रक मुस्तहिक और गरीब अफराद की इमदाद के लिए रवाना किए गए। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से सिंध के बड़े सनतकारों और ताजरों ने कराची में मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस से हमारी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। मौजूदा हालात में तमाम मुतालिका फरीकों को एतमाद में लेकर सख्त फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को कम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस से 184 अफराद मुतासर हुए हैं। 47 लोकल ट्रांसमिशन के बायस मुतासर हुए, जबकि 19 मरीज सेहतयाब होकर घरों को मुंतकिल हो गए हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पाक अफवाज और मुताल्लिक़ा इदारों के एहलकार हमारे कौमी हीरोज़ हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने अवाम से अपील की कि लॉकडाउन में घरों से सिर्फ ज़रूरी काम के सिलसिले में निकलें। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल में अच्छी खबर आ गई है। तफतान के जरिए ईरान से पाकिस्तान के सबसे बड़े क्वारंटीना मरकज़ मुल्तान में लाए गए ज़ायरीन की घरों को वापसी का मरहला शुरू हो चुका है। मजमूई तौर पर 1271 ज़ायरीन को 14 रोज़ा हिफाजती तहवील में रखा गया था, जिनमें से 1160 ज़ायरीन के लैब नताइज मनफी आने और क्वारंटीना का अरसा पूरा करने के बाद उनके अपने घरों को वापसी का अमल शुरू किया गया। पहले मरहले में अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ायरीन को बरास्ता मोटरवे और हाईवेज रवाना किया गया। क्वारंटीना मरकज़ में क़याम पजीर ज़ायरीन ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्वारंटीना में क़याम व बाम का बेहतरीन इंतजाम किया गया, जिसके लिए वो हुकूमत की शुक्रगुजार हैं। शहरों में की ना बहुत खिदमत की गई है, खाना भी मिला है, रिहाइश भी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कफ्तान बॉर्डर से हम इधर आए हैं मुल्तान में, बहुत अच्छा तावन किया है इन्होंने। यहाँ के इंतजाम अच्छे थे, हमें सारी बेसिक नेसेसिटीज इन्होंने दी ली थी। हमें यहाँ ताफ्तान से लाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सहूलियात दी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना। यहाँ की इंतजामिया ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से लेके यहाँ पे आए और हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया।
हुकूमत की जानिब से मुल्क में तामीराती सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कंस्ट्रक्शन के शोबे को सनत के दर्जे समेत मुख्तलिफ मराद देने से तेज़ तर इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। इस हवाले से देखते हैं हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट। तामीराती शोबे के लिए ऐलान करदा पैकेज में कंस्ट्रक्शन मनसूबों पर फिक्स टैक्स समेत कम लागत के घरानों पर टैक्स की मद में 90% तक छूट दी गई है। बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड्स हैं वो मीट हुई हैं। इससे ना सिर्फ ये कि अलाइड इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और वो जो इकॉनमी का पहिया जो जमूद का शिकार है वो चलना शुरू कर देगा। पैकेज में कैपिटल गेन टैक्स में कमी, विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा, कराची और लाहौर में बुलंदोबाला इमारतें तामीर करने की इजाजत, 7% पर मालकारी की सहूलत और तामीराती सामान पर सेल्स टैक्स का खात्मा भी शामिल है। पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट ये मुतालबा कर रही थी कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। इस शोबे में सीमेंट की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, तरखान की ज़रूरत है, मुख्तलिफ सेंट्री की ज़रूरत है। इसमें तमाम शोबे जितने इस प्रॉपर्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे सब में तेज़ी आएगी। पैकेज में तामीर शुदा जायदाद की पहली मर्तबा फरोख्त पर भी टैक्स छूट दी गई है। तामीराती सरगर्मियों के फरोख्त से इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में तेजी के साथ साथ आवाम का म्यारी जिंदगी भी बुलंद होगा। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल एबटाबाद में 141वें PMA लॉन्ग कोर्स, 7वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 10वें मुजाहिद कोर्स और 15वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। पास आउट होने वाले कैडेट्स में श्रीलंका, इराक, फ़लस्तीन और सऊदी अरब के कैडेट्स भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड की खास बात ये थी कि कोरोना वायरस की वजह से समाजी दूरी और हुकूमती इक़दामात के बायस किसी मेहमान को मदऊ नहीं किया गया और ना ही मीडिया को कवरेज की दावत दी गई। IG ट्रेनिंग एंड इवेलुएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाजी शमशीर कैडी सीनियर अंडर अफसर मोहम्मद अहमद ने हासिल की, जबकि प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल के हकदार बटालियन सीनियर अंडर अफसर हारिस सरदार चौधरी पाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर अफसर मेगोला ने हासिल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केन 10वें मुजाहिद कोर्स के अंडर अफसर माहत रजा ने हासिल की, जबकि कमांडेंट केन 7वें इंटीग्रेटेड कोर्स अंडर ऑफिसर आहद अमजद और 15वें लेडी कैडेट कोर्स की कोर्स अंडर अफसर ईशा इकबाल ने हासिल की। पाकिस्तान ने वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफगान बाशिंदों को जाने की इजाज़त देने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने यह फैसला काबुल इंतजामिया की खुसूसी दरख्वास्त और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर किया है। अफगान शहरियों की सहूलत के लिए तोरखम और चमन बॉर्डर के ज़मीनी रास्तों को 6 से 9 अप्रैल तक खोला जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना चैलेंज से नबुर्द आज़मा है और दूसरी तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बदस्तूर जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम आलम की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में महसूर 80 लाख बेगुनाह लोगों की हालत इसकी जानिब मबज़ूल कराने और उन्हें भारतीय इस्तबदाद से निजात दिलाने के लिए कोशिशों में तेज़ी लाना होगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तनासुब तब्दील करने के देरीना ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए डोमिसाइल से मुतल्लिक़ क़वायद व ज़वाबित में तब्दीली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जेलों में कैद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं और हज़ारों नौजवानों को कोरोना वबा के हमले से बचाने के लिए इंसानियत के नाते रिहा करने के लिए भारत पर दबाव डालें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क से और जिनीवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब खलील हाशमी ने बज़रिए वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे मकबूजा कश्मीर से, जहां भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला कुलगाम में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक सद्दाम मलिक, एजाज अहमद नाइक को शाहिद सदीक मलिक और वकार अहमद कोहर दमंगी के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया, जबकि 3 रिहायशी मकान भी बारूदी मवाद से तबाह कर दिए। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 3 अहलकार जख्मी हो गए थे।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آغا سید حسن الموسوی نے ایک بیان میں غیر مسلم بھارتیوں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کر کے علاقے کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ڈومیسائل کے نئے قانون کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ایسے وقت میں جب کشمیر کے عوام کورونا وبا سے لڑ رہے ہیں، بھارت اس طرح کے ایک طرفہ اقدامات کر رہا ہے۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون متعارف کرانے کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے دوران کہا کہ بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں نافذ کیا گیا نیا ڈومیسائل قانون اقوام متحدہ کی قراردادوں، جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی میں 15 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع ادھمپور میں مزید 3 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد مقبوضہ علاقے میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 92 ہو گئی۔ وائرس سے 2 افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ ادھر آزاد کشمیر میں کورونا مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں ایک شخص مکمل صحت یاب ہو کر گھر جا چکا ہے۔ صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے عدیل احمد خان۔ بھمبر اور راولا کوٹ میں 2 مزید مریضوں میں کورونا کی تصدیق کے بعد اب آزاد کشمیر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ تاہم خوشائن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کورونا کا شکار ہونے والا پہلا مریض لیاقت مکمل صحت یاب ہو چکا ہے اور نیو سٹی ہسپتال میرپور سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے کرم سے آج میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسٹاف نے جو بھی ہماری ضرورت تھی، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں یا دوسری چیزیں، سب چیزیں ہمیں مہیا کر دی۔ آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن بدستور برقرار ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے سول ڈیفنس اور میونسپل کارپوریشن کے دفاتر کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لاک ڈاؤن کے دوران خدمات سر انجام دینے والے رضاکاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میونسپل کارپوریشن کے عملے میں ایمرجنسی کٹس بھی تقسیم کی۔ کورونا کے خدشے کے پیش نظر آزاد کشمیر بھر میں قرنطینہ سینٹرز کی تعداد 57 کر دی گئی ہے اور یہاں مناسب سہولیات کی فراہمی کے لیے فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کورونا وائرس سے دنیا کے 205 ملکوں اور علاقوں میں اب تک 64,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 11,87,000 سے زائد افراد متاثر ہیں، جن میں سے 2,44,000 افراد مہلک مرض سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وبا نے سب سے زیادہ تباہی امریکہ اور یورپ میں کی، جہاں لاکھوں لوگ مہلک وائرس کا نشانہ بنے اور بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 3 لاکھ سے زائد افراد پر وائرس کا حملہ ہوا، جن میں 8,200 سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئیں، جہاں 15,300 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 1,24,000 سے زائد اس مہلک وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسپین میں 1,24,000 سے زائد متاثر، جبکہ 11,700 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ یورپ میں فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ بھی وائرس کے شدید حملے کی زد میں ہیں۔ امریکہ میں تیزی سے پھیلتے وائرس کے باعث بدترین معاشی بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ گزشتہ چند روز کے دوران مختلف اداروں میں 7 لاکھ ملازمتیں ختم کی جا چکی ہیں، جن میں 4 لاکھ افراد ہوٹلنگ کی صنعت سے وابستہ تھے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 50 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مارچ کے آخری 2 ہفتوں کے دوران 1 کروڑ امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ چین میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 1 روزہ سوگ منایا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ صدر شی جن پنگ سمیت تمام اعلیٰ عہدیداروں نے وبا سے مارے جانے والوں کی یاد میں احتراماً کھڑے ہو کر 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ دارالحکومت بیجنگ اور کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ شہر ووہان سمیت چین کے مختلف شہروں میں یادگاری تقریبات منعقد کی گئیں۔ تمام دن سرکاری عمارتوں میں چین کا پرچم سرنگو رہا۔ اس موقع پر تمام تجارتی، تعلیمی اور تفریحی سرگرمیاں معطل رہیں۔ ادھر بھارت کی مختلف ریاستوں میں عوام نے حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اور دیگر بندشوں کی پیش کی اطلاع نہ دینے پر پرتشدد رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی ریاستوں اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش میں لوگوں نے محکمہ صحت کے کارکن اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، جن میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ مشتعل افراد نے ڈاکٹرز اور طبی عملے کا گھیراؤ کیا اور ان کا گھروں تک پیچھا کرتے ہوئے نازیبا زبان استعمال کی۔ بھارت میں کورونا کی وبا سے اب تک 86 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 3,082 متاثر ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں صدارتی انتخابات کے التوا کے امکانات کو رد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود انتخابات شیڈول کے مطابق 3 نومبر کو ہی ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو پولنگ سٹیشنز پر جا کر ووٹ ڈالنا ہوگا۔ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خیال کو رد کرتا ہوں۔
قومی خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریلوے ہسپتالوں کے آئسولیشن سینٹرز میں سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسافر کوچوں کی بحالی اور اضافی ریکس کی دستیابی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ شیخ رشید احمد کو ریلوے ہسپتالوں میں آئسولیشن وارڈز کے قیام کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، ہمیں مل کر کام کرنا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ ٹائیگر فورس کے پاس کوئی مالی یا انتظامی اختیارات نہیں ہیں، خدمت کے جذبے کے تحت آگے بڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر ہنگامی حالات ہیں، 1670 کلیوں کو احساس پروگرام کا حصہ بنانے کی تجویز دی ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ وزیر اعظم کی اجازت سے 15 اپریل سے مال گاڑیاں شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مشکل وقت میں اہم فیصلے کیے ہیں۔ حکومت کی ہدایت پر پاک فضائیہ کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں امدادی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس سلسلے میں پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ دالبندین بلوچستان سے زائرین کو لے کر اسکردو پہنچا۔ زائرین کو پاکستان اور ایران کی سرحد پر واقع تفتان میں عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ ناظرین، ایسے وقت میں جب کرونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے پوری قوم حکومت کے اعلان کردہ تدابیر پر عمل کرتے ہوئے گھروں تک محدود ہیں، پی ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے یادگار اور مقبول عام ڈرامہ سیریلز اپنے تفریحی چینل پی ٹی وی ہوم پر نشر کر رہا ہے۔ ڈراموں کا سلسلہ پی ٹی وی گولڈ کے عنوان سے روزانہ سپہر 3 بجے پیش کیا جائے گا اور رات 11 بجے دوبارہ نشر ہوگا۔ اس سلسلے میں آج سپہر 3 بجے حسینہ معین کا تحریر کردہ 80 کی دہائی کا خوبصورت ڈرامہ تنہائیاں پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں شہناز شیخ، مرینا خان بہروز سبزواری، آصف رضا میر نے یادگار کردار ادا کیے۔ تو ضرور ملاحظہ کیجیے آج سپہر 3 بجے پی ٹی وی ہوم پر ڈرامہ تنہائیاں۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی کرونا وائرس کے باعث قرنطینہ میں ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران کے عوام کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں ایران کے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وبا کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ پوری عالمی برادری ایک بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام ڈاکٹر علی لاریجانی اور ایران کے عوام کے لیے دعا گو ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے شینکیانگ نے سب سے پہلے گلگت بلتستان کے لیے طبی آلات اور ضروری مشینری فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں چینی انجینئرز اور مزدوروں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس منصوبے کو مکمل کیا۔ وزیر اعلیٰ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کے مزار پر پھول چڑھائے اور 3 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے یادگار شہداء کے دورے کے موقع پر اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ افغانستان کی سرحد پر واقع پاکستانی شہر چمن میں باب دوستی پر کمانڈنٹ FCC بلوچستان کرنل راشد صدیق نے قبائلی عمائدین اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کے ہمراہ قرنطینہ سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر حکومت، پاک فوج اور FCC بلوچستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ اس جدید قرنطینہ مرکز میں 900 افراد کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ اس قرنطینہ میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ خیمے بنائے گئے ہیں۔ کمانڈنٹ FCC نے کہا کہ پاک افغان سرحد کھولنے کے بعد سب سے پہلے افغانستان سے آنے والے افراد کو احتیاطی طور پر 14 روز کے لیے اس قرنطینہ مرکز میں ٹھہرایا جائے گا۔ قبائلی عمائدین اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں نے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان ایران سرحد پر واقع شہر تفتان میں بلوچستان حکومت اور NDMA کی تعاون سے 11 ایکڑ رقبے پر کنٹینر سٹی قرنطینہ سینٹر کا کام تیزی سے جاری ہے، جہاں 350 سے زائد افراد کو تمام تر سہولتیں میسر ہوں گی۔ قرنطینہ سینٹر میں 2، 3 اور 4 کمروں کے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں جس کے لیے اراضی کو بھاری مشینری سے ہموار کیا جا رہا ہے۔ 11 ایکڑ اراضی میں 168 کنٹینرز رکھے جائیں گے۔ اس وقت ایران میں تقریباً 8000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں اور ایران میں کرونا وائرس کے پیش نظر اگر ان کی آمد کا فیصلہ ہوا تو یہ تمام پاکستانی پاک ایران امیگریشن گیٹ سے تفتان آ سکیں گے۔ ان کی سہولت کے لیے بلوچستان حکومت تفتان میں تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں بلوچستان پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن سے متاثرہ دہاڑی داروں اور 150 مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر DPO ڈیرہ بگٹی عبدالحق ترین نے کہا کہ بلوچستان پولیس سوئی کے عوام کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے عوام سے لاک ڈاؤن میں حکومت کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ پنجاب کے وزیر پبلک پروسیکیوشن اور فوکل پرسن کرونا وائرس چودھری ظہیر الدین نے کہا ہے کہ فیصل آباد قرنطینہ سینٹر
पारस कैंपस में 253 ज़ायरीन मौजूद हैं। 5 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 152 की रिपोर्ट्स मनफी हैं, जबकि 96 ज़ायरीन की रिपोर्ट्स का इंतजार है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी ज़हीरुद्दीन का कहना था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खोली जा रही हैं, लेकिन वहाँ सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स देखने के बाद इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से दी जाएगी। IG मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान की हिदायत पर इस्लामाबाद पुलिस अवाम की खिदमत में पेश है। SP सदर उमर खान की निगरानी में STPOs ने मुखय्यर हजरात के ताउन से टैक्सी ड्राइवर्स और ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया। लॉकडाउन की वजह से टैक्सी ड्राइवरों का कारोबार भी मंदी का शिकार है। ASP हमजा ने अपनी टीम के हमरा शहरियों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए और कोरोना के मुतालिक आगाही भी फराहम की। लॉकडाउन के दौरान नामसाइद हालात का सामना करने वाले शेखुपुरा के फैक्ट्री मजदूरों में निजी फलाही इदारे की जानिब से राशन तकसीम किया गया। राशन बैग में चीनी, घी, आटा, चाय, दालें, मसाले और दीगर सामान शामिल था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सजादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी का कहना था कि वो लाहौर, सियालकोट, कमालिया और शेखुपुरा में 5000 से ज़ायद राशन बैग्स तकसीम कर चुके हैं। करंतना सेंटर चिन्योट में रखे गए 15 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें उनके घरों में वापस भेज दिया गया। DC चिन्योट ने मीडिया को बताया कि डेरा गाजी खान से आने वाले 18 ज़ायरीन के 31 मार्च को दोबारा टेस्ट कराए गए, जिनमें से चिन्योट के एक रिहायशी का टेस्ट पॉजिटिव आया। इसे गुलाम मोहम्मद आबाद जनरल अस्पताल फैसलाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। बलोचिस्तान की हुकूमत ने नसीराबाद डिवीजन में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए 146 बिस्तरों पर मुश्तमिल 10 आइसोलेशन सेंटर्स और 245 बिस्तर पर मुश्तमिल 8 करंतना सेंटर्स कायम कर दिए हैं। जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि हुकूमत का भरपूर साथ दें ताकि इस वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और मास्क यकीनी बनाएं। जेहलम में लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। शहरियों की सूरत हाल कैसी है और वो किस हद तक हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा हैं, जी इस बारे में देखेंगे जेहलम से नईम भट्टी की ये रिपोर्ट। जेहलम में लॉकडाउन से मामूल का कारोबार जिंदगी मुअत्तल और सड़कें वीरान हैं। कोरोना वायरस के खतरे से आगाही के बाद शहरी हुकूमत और इंतजामिया की अपील पर घरों तक महदूद रहने और जरूरत के वक्त बाहर रहने के दौरान मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ बैंकों, बेकरियों और पेट्रोल पंपों पर बाहमी फासले का भी ख्याल रखते हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीमें भी लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले गरीब अफराद में राशन तकसीम कर रही हैं। एक कौमी मसला है और हर इंसान को अपने लेवल पे काम करना चाहिए। जितना भी हो सका हमारे मुल्क के लिए अमल करेंगे और अवाम के हम साथ हैं। दिल्ली इंतजामिया पुलिस शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से आगाह करने के साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी होने वाले इक़दाम पर अमल दरामद करवा रही है। नई भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेहलम। नाज़रीन, कवाली को नई जहद देने वाले मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को अपने मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए, लेकिन आज भी उनकी कवालियाँ शायकीन के जहनों में गूंज रही हैं। उनके फन कवाली पर रोशनी डाल रही हैं कराची से नौरीन आसिफ। भर दो झोली मेरी और ताजदारे हरम जैसी कई मकबूल कवालियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले गुलाम फरीद साबरी 1930 में भारत के शहर कल्याणा में पैदा हुए। उन्हें बचपन से ही कवाली गाने का शौक था और पहली बार 1946 में इस शौक को पूरा किया और हजारों लोगों के सामने एक उर्स में कवाली पेश की। क़याम पाकिस्तान के बाद हिजरत करके कराची आ गए और 1958 में उनका कवाली का पहला एल्बम रिलीज हुआ, जिसमें मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ मिलकर साबरी बरादरान के नाम से जोड़ी बनाई और जुदागाना अंदाज में कवालियां पेश करके अपने फन का लोहा मनवाया। मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा। कवाली के
फन को पाकिस्तान में बामे अरूज तक पहुंचाने वाले गुलाम फरीद साबरी ने सूफिया कराम के कलाम को एक नई जहत बख्शी। उन्होंने अमीर खुसरो के फारसी में लिखे गए कलाम नमी दानम और चश्मे मस्ते अजबे को भी कवाली के अंदाज में गाया। इसके अलावा उन्होंने अरबी और हिंदी में भी कवालियां पेश की। उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें 1978 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलाम फरीद साबरी 5 अप्रैल 1994 को खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी कवालियां आज भी बेहद मकबूल हैं और उनका मसूर कुन कलाम आज भी दिल में उतर जाता है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंटेलिजेंस कम्युनिटी के इंस्पेक्टर जनरल को मुलाजमत से फारिग करने का ऐलान किया है। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को लिखे गए खत में सदर ट्रंप ने कहा कि वो आज़ाद इंस्पेक्टर जनरल माइकल एटकिंसन पर एतमाद खो चुके हैं। माइकल एटकिंसन ने यूक्रेन की हुकूमत पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ किया था। इस इंकशाफ की वजह से सदर ट्रंप को मुआवजे में की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़पों के दरमियान 3 फौजी हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में 63 दहशतगर्द भी मारे गए। झड़पें माली और बर्किना फासो के सरहदी इलाकों में हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल बर्किना फासो और नाइजर में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात में 4000 अफराद हलाक हो गए थे। खाम तेल की पैदावार और एक्सपोर्ट के कारोबार से मुंसलिक मुल्कों की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस ग्रुप का पीर को एक अहम इजलास हो रहा है। वीडियो लिंक के जरिए ये इजलास सऊदी हुकूमत की दरख्वास्त पर बुलाया गया है और इसमें खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने एक रोज़ कबल कहा था कि वो रूस और सऊदी अरब से तवक्को करते हैं कि वो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पैदावार कम करें। इन दोनों मुल्कों में पैदावार बढ़ाने की दौड़ जारी है, जिसके बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें काफ़ी गिर गई हैं, जबकि कोरोना वायरस के बहरान से मंडियों पर मजीद दबाव है। खेलों की खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे गूगल का स्क्वॉश के लेजेंड खिलाड़ी हाशिम खान को खिराज तहसीन। गूगल ने अपना डूडल हाशिम खान के नाम कर दिया। हाशिम खान 1951 और 1958 के दरमियान बरतानवी ओपन के 7 बार चैंपियन रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने हाशिम खान को उनकी खिदमात के सिले में तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से घरों में महसूर खिलाड़ियों ने घर में ही खेल के मैदान बना लिए हैं। जी हाँ, उर्दन के टेबल टेनिस खेलने वाले खानदान का किचन में मुकाबला हुआ। टेनिस आलमी नंबर 1 ने अपने शौक के लिए फ्राइंग पैन संभाल लिया। जर्मनी की खातून जिमनास्ट ने अपने घर में और लॉन में जिमनास्टिक क्लब बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र माह रमज़ान में किसी भी किस्म की क्रिकेट सरगर्मियों के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। PCB के मुताबिक चंद मुंतज़मीन ने रमज़ान क्रिकेट के लिए NOC मांगा था, जिस पर PCB के तर्जुमान ने कहा है कि फिल वक्त तमाम क्रिकेट सरगर्मियों को मुअत्तल कर रखा है और जब तक हालात मामूल पर नहीं आते PCB रमज़ान क्रिकेट के लिए कोई NOC जारी नहीं करेगा। PCB तर्जुमान के मुताबिक बोर्ड मुल्क में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और जब मुनासिब होगा तो अपनी पॉलिसी में तरमीम कर लेगा। कोरोना वायरस के खौफ के दौरान लोगों की हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाने और उम्मीद जगाने की कोशिश। ख्वाब मरते नहीं, वो दोगुना हो जाते हैं जब तक आप उनको दिमाग में रखते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के मुलतवी होने पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विल केली ने गाना जारी कर दिया। It's like a million scenarios in my cranium, 2020 vision, all I see is back in the stadium. Dreams don't die, no, no, they don't die. Dreams don't die, no, no, they don't die. Dreams don't die, no, no. महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में चंद एक मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील।
मौसम की सूरत हाल आपने जानी, इसके साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस उसके साथ, हमारे साथ रहिए।